ओम शांति। आज का मुरली 11/8/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न, तकदीरमंद बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तकदीरमंद बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। आज का गीत है दुनिया रंग रंगोली बाबा। ओम शांति। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके। बाप ने समझाया है यह खेल रंग रंगीला है। कोई भी बायोस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सिनारियाँ आदि होती है ना। हाँ, जखन केउ फिल्म देखते जाए तो बाबा बोलছেন कत रंग बिरंगी सीन सिनारी है ना सेखाने। अब इस बेखत की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। एत बड़ो विश्वेर जे ব্যাপার যেখানে বাবা বলছেন যে এই দুনিয়াকে যে চেনা সেটাও সবাই সমানভাবে চেনে না। তো নাম্বার ওয়াইজ আছে পুরুষার্থ অনুসার সারা বিশ্বের आदि मध्य अंत के ज्ञान के तारा बुझते पारे। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है। कत सुंदर हबे ओई स्वर्ग दुनिया जेखाने रंग बिरंगे भरा हबे। बाबा बोलছেন कत सुंदर ओई दुनिया हबे जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। दुनियाते तो लौकिक दुनिया सप्तम आश्चर्येर कथा बोले, वंडर ऑफ वर्ल्ड बोले। बाबा एखाने बोलছেন वास्तवे वंडर ऑफ वर्ल्ड होच्छे स्वर्ग दुनिया। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। ওই দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য যার যার যেমন ভাগ্য সেই অনুসারে তারা পুরুষার্थ করছে। एम ऑब्जेक्ट तो है वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। बाबा बोलছেন ওই স্বর্গ দুনিয়ায় এত সুন্দর আশ্চর্য দুনিয়া আর যেখানে বড় রং বিরঙ্গের দুনিয়া। হ্যাঁ, যেখানে বাবা বলছেন প্রত্যেকেই বড় বড় তার ভাগ্য অনুসারে সেখানে যেতে পারবে। সেখানে কত বড় বড় हीरे जवाहरतेर महल तैरी হবে। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, राजविलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। অনেকেই ধ্যানে যায় যখন, তখন ধ্যানের মাধ্যমে সেই বৈকুণ্ঠে কেউ পৌঁছে যায়। সেইখানে তখন খেলা করে, রাসবিলাস হয়, সব কিছু সে তার সাক্ষাৎকার হয় ধ্যানে। तो बराबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य। यह भी कितना वंडरफुल है। এই মায়ার রাজ্য কিন্তু আশ্চর্যের দুনিয়া। তো এখানে কিন্তু মানুষ তো জানে না স্বর্গ দুনিয়ার কথা। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो।
বাবা বলছেন দুনিয়াতে কেউ বোঝে না যে আমি এই নাটকের মধ্যে খেলা করছি। তো যদি নাটককে বুঝতো তাহলে তো এটাও বুঝতো যে এই সৃষ্টির আদি কেমন ছিল, মাঝে কেমন হয়েছিল, অন্তিম বা কেমন, সেটা বুঝতে পারতো। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। बाबा बोलছেন তোমরা তো জানো, কিন্তু বাবা এত সাধারণ হওয়ার কারণে মায়া বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে দেয়। নাক সে পকড়া ইয়োগা ভুলায়া, নাক ধরে চেপে নিলে কী হবে? কারো যদি কেউ নাক ধরে নেয় তো তখন ও নিঃশ্বাস নিতে পারে না, দম নিতে পারে না। তো এখানেও তাই মায়া কী করে, তাকে এমনভাবে ফাঁসিয়ে দেয়, এমনভাবে ধরে, ব্যাস ও সব ভুলে যায়। अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भूल जाते हैं तो मूर्छा पड़ते हैं। ব্যাস এক্ষুনি দেখা গেল তার স্থিতি কত হাই কোয়ালিটি। সে তখন বসে বসে চিন্তা করছে যে আরে বাহ, আমি এই আশ্চর্য দুনিয়ার স্বর্গের মালিক হব। ব্যাস আবার পরক্ষণে দেখা গেল সে ভুলে যায়, হ্যাঁ, মূর্ছিত হয়ে যায়, হতাশ হয়ে যায়, কনফিউজ হয়ে যায়। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। মানে এত উদাসী, এত হতাশা। বাবা বলছেন ভিড় লোকেদেরও বোধহয় চেহারা এরকম হয় না, যে বাবার বাচ্চারা এত খুশিতে থাকতে থাকতে আবার পরের মুহূর্তেই তার চেহারা এরকম হয়ে যায়। দেখলে মনে হবে কত দুঃখী, কত হতাশা তাতে ভরে গেছে তার জীবন। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। ব্যাস সেই মুহূর্তে সে তো ভুলেই গেছে যে আমি স্বর্গে যাব, ওখানে অনেক সুখ শান্তির দুনিয়া হবে, কত সম্পত্তি হবে, সব তখন সে ভুলে গেছে। हमको बेखत का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। আমাদেরকে যে বিশ্বের পিতা, বিশ্বপিতা শিব বাবা তিনি পড়াচ্ছেন, সেইগুলো সব ভুলে যায়, একদম যেন মরার মতন চেহারা হয়ে যায়। ওয়া খুশি ওয়া নেশা নেই रहता, সেই খুশি সেই নেশা আর থাকে না তখন। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, यह भी तुम जानते हो। বাবা বোঝাচ্ছেন সেই যে আশ্চর্য দুনিয়া, স্বর্গ দুনিয়া স্থাপনার কাজ এখনই চলছে, এবং সেইখানকার রাজকুমার হবে প্রথম রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ। এ কথাও তোমরাই বাচ্চারা জানো। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वह को समझाते होंगे। এখন জন্মাষ্টমী, বাবা বলছেন যে এই জন্মাষ্টমীতে যারা জ্ঞানী বহুত হুঁশিয়ার তারাই বোঝাতে পারবে যে কৃষ্ণের জন্ম কাহিনী কী, এই জন্মাষ্টমীর ব্যাখ্যা কী, কৃষ্ণ কবে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি কৃষ্ণ রূপে জন্মানোর জন্য তিনি কীরকম নিজেকে তৈরি করেছিলেন, কবে করেছিলেন, কে তাকে শিক্ষা দিয়েছিল, এই সব ব্যাপার তোমরা কিন্তু বোঝাতে পারো। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था, वह सत्ययुग फिर कहाँ गया। কিন্তু সেই সত্যযুগ কোথায় গেল? ছিল তো, এখন কোথায় সেটা? सत्ययुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरते उतरते सत्ययुग से कलयुग कैसे हुआ। বাবা বলছেন সত্যযুগ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে 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 সত্যযুগ কেমনভাবে কলিযুগ হয়ে গেল। उतरती कला कैसे हुई, এই পতনের কারণ কি? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा, उस खुशी से समझाना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। শ্রীকৃষ্ণ এখন তো পুরুষার্থ করছেন, কিন্তু তিনি অদূর ভবিষ্যতে এসে যাবেন। তো তোমরা বহুত খুশি নিয়ে সবাইকে বোঝাতে পারো যে শ্রীকৃষ্ণ খুব শীঘ্রই এই দুনিয়াতে আবার আসছেন রাজকুমার রূপে। সত্যযুগ তৈরি হয়ে যাবে, তো তিনি সেখানে রাজকুমার, প্রথম রাজকুমার রূপে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন। कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। ভারতবাসীদের ওই কথা শুনে খুশি হওয়া উচিত যে ভারতে শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য হবে। তো শ্রীকৃষ্ণ রাজা হবেন না, তিনি রাজকুমার হবেন। তবে ওই আত্মায় বড় হয়ে যখন নারায়ণ তিনি, তখন তিনি মহারাজা। परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा
जो तकदीरवान होंगे, किंतु এত খুশি তাদের আসবে যারা ভাগ্যবান আত্মা হবে। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। बाबा तो এটা দিতে এসেছেন একে জ্ঞান রত্নের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কিন্তু যারা যাদের ভাগ্যে নেই তো তারা কি করবে, তারা কিন্তু এই রত্নকেও পাথর ভেবে ফেলে দেবে। হ্যাঁ, যেমন বাঁদরের কাছে হয়, বাঁদরের কাছে তার কাছে কোনটা রত্ন কোনটা পাথর, হীরা পাথর সে কিছুই বোঝে না, কারণ তার ওটা বোঝার বুদ্ধি নেই। তো মানুষও যদি বুদ্ধিহীন হয় তো বাবার দেওয়া জ্ঞান রত্নকে সে না বুঝে পাথর মনে করে ফেলে দেবে, অর্থাৎ গ্রহণ করবে না। यो अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाबा যে দিতে এসছেন এটা হচ্ছে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, যার কোনো দিন বিনাশ নেই। কিন্তু এই জ্ঞান রত্নের সাগর কে? তিনি আমাদের বাবা, শিব বাবা। इन रत्नों की बहुत ভ্যালু है, মানে বাবা যে জ্ঞান দিচ্ছেন এই এক একটা মহাবাক্য, জ্ঞানের এক একটা মহাবাক্য কত অমূল্য, যার মূল্য করা যায় না। यो को ज्ञान रत्न धारण करना है। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार की नहीं। তোমরা এখন জ্ঞান সাগর বাবা তার কাছ থেকে এই জ্ঞান শুনছো ডাইরেক্ট, তো তোমাদের আর কিছু শোনার দরকারই নেই, কারণ বাবাই তো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আমাদেরকে দিচ্ছেন, যার দ্বারা আমাদের সব রকমের প্রাপ্তি, সব রকমের সুখ সম্পত্তি সব মিলে যায়। सतयुग में यह होते नहीं, ना वहाँ LLB না সার্জন আদি बनता होता। কারণ সত্যযুগে কেউ এমন পাপ করবে না যে যার জন্য বিচার করার দরকার হবে, লয়ারের দরকার হবে, তাই ওখানে কেউ LLB হবে না। এই রকমই ওখানে ডাক্তার হবে না, সার্জন হবে না, কারণ দেবতাদের রোগ ব্যাধি হবে না। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो, तो ওখানে এই জ্ঞান হবে না। ওখানে তো আমরা যে প্রারব্ধ এখানে প্রাপ্ত করলাম সেটা আমরা ওখানে গিয়ে ভোগ করব। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट्स निकलेगी। বাবা বলছেন অনেকবার বাবা মুরলিতে বলে দিয়েছেন কথাগুলো, তো বাচ্চারা যদি ওই কথাগুলো নিয়ে পয়েন্টগুলো নিয়ে খুব গভীরে মনন চিন্তন করে তো তাহলে সে কিন্তু একটা টপিক তৈরি করতে পারবে জন্মাষ্টমীর পর এবং অন্যদেরকে বুঝাতে পারবে। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। যদি মনে করো যে তোমাকে ভাষণ করার দরকার আছে তো বাবা বলছেন ভোরবেলা উঠে তুমি বসে লেখো, তারপরে আবার সেটাকে রিভাইজ করো, পড়ে দেখো আর কোথায় কোনো পয়েন্ট অ্যাডিশন অল্টারনেশনের দরকার আছে কিনা সেটা করো। ভুলি হুই পয়েন্টস ফির অ্যাড করনি চাইয়ে। কোনো পয়েন্ট হয়তো তুমি ভুলে গেছিলে লিখতে, তখন সেই পয়েন্ট মনে পড়ে গেছে তো ওখানে অ্যাড করা উচিত। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, কিন্তু এটাও সত্যি কতই লেখক আর রিভাইজ করুক বা বলছেন ভাষণ করতে যাওয়ার পর সময় কিন্তু সব পয়েন্ট কিন্তু হুবহু মনে থাকে না, কোনো না কোনোটা ভুল হয়ে যায়, আবার কোনোটা নতুন সংযোগ হয়ে যায়, এটা আশ্চর্যভাবে হয়। कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे, तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था, এই কথা বোঝাতে হবে যে কৃষ্ণ তিনি কে, তিনি সেই আশ্চর্য দুনিয়া স্বর্গ দুনিয়ার মালিক হয়েছিলেন। ভারত ही প্যারাডাইস था, ভারতেরই মানে স্বর্গ দুনিয়ার অনেক নাম, তাকে কখনো হেভেন কখনো প্যারাডাইস বহিস এরকম বিভিন্ন নাম বলা হয়, তো এটা ভারতই স্বর্গ ছিল। उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, आप भी सिखला रहे हैं। राजयोग तो आसले श्रीकृष्ण शेखानনি, সে তো তিনি भगवान শিখিয়েছিলেন, তিনি এখনও আবার শেখাচ্ছেন। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सीता देवता बनाने के लिए। আমরা দেখি
যে কেবলমাত্র দেবী দেবতা যারা ডবল তাজধারী, তাদের মাথার পিছনে একটা লাইটের প্রভামণ্ডল থাকে, যেটা পবিত্রতার লক্ষণ, পবিত্রতার চিহ্ন। আর একটা হয় স্বর্ণজড়িত, হিরে মণিমাণিক্য জড়িত একটা তাজ, মানে মুকুট, সেটা হচ্ছে তার অধিকারীপণ, রাজ্য অধিকারীপণের তাজ। তো ডবল তাজধারী কেবলমাত্র কিন্তু দেবতারাই হন, যেটাই বানানোর জন্য বাবা এখন এসেছেন, আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, বাবা তৈরি করছেন। তো योगो सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। আর এই রকম হওয়ার জন্য কিন্তু মুখ্য রূপে দরকার সম্পূর্ণ পবিত্রতা। তো এই কথাগুলো কিন্তু বাচ্চাদের ভুলে যাওয়া উচিত না, মনে রাখা দরকার। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। যে বাচ্চাদের বোঝানোর অভ্যাস আছে বা বারবার অভ্যাস করবে, তারা কিন্তু ভালো করে বোঝাতে পারবে। कृष्ण के चित्रों में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का द्वार खुले है। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। কাউকে বোঝাতে হবে যে দেখো কৃষ্ণের এই চিত্রতে এত সুন্দর চিত্র, তো এটা দেখিয়ে বোঝানো দরকার যে এখন যে লড়াই লাগবে, মহাভারতের যুদ্ধ হবে, তা আসলে কিন্তু তার পিছনে, তার আড়ালে কিন্তু স্বর্গের দ্বার খুলবে। তো সেটা লুকিয়ে আছে তার পিছনে। তো এই লড়াইয়ের মধ্যে যেন স্বর্গ সমাহিত আছে। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं। जन्माष्टमी दिन मानुष नतून कापड़ पड़े, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया কাঞ্চন শরীর लेंगे। আসলে এটা ইয়াদগার কি, যে আমাদের এই পুরানো শরীর ছেড়ে দিয়ে আমরা সত্যযুগে গিয়ে নতুন শরীর ধারণ করব, দেবতাই শরীর। তার ইয়াদগার রূপে মানুষ এখানে পুরানো কাপড়কে চেঞ্জ করে নতুন কাপড় পরে। আসলে গীতায় এই শরীরকে বস্ত্র বলা হয়েছে, তো মানুষ বুঝতে পারেনি সেই কথাটা, তাই মানুষ স্থূল বস্ত্র চেঞ্জ করে। আসলে কি শরীররূপী বস্ত্র, এই পুরানো বস্ত্রকে চেঞ্জ করে সত্যযুগে নতুন শরীর ধারণ করার কথা। কাঞ্চন কায়া कहते हैं ना, অর্থাৎ সোনে কি কায়া। কাঞ্চন কায়া, গৌরবর্ণা, দেবতাদের মহিমা করা হয়, অর্থাৎ কি সোনার কায়া। সোনার কি কায়া মানে সোনার তৈরি কায়া নয়, হ্যাঁ, এই রকমের কালার, এইরকম রং এরকম হবে। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी तो কাঞ্চন নেই হ্যাঁ, এখন তো সবাইকে দেখতে কেমন হয়ে গেছে, কোথায় সেই দেবী দেবতাদের রূপ, আর কোথায় এখন সেই কলিযুগীয় আত্মাদের রূপ। नंबर 1 बन रही है, कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। হ্যাঁ, এত সুন্দর কাঞ্চন কায়া হবে কি করে? বাবা বলছেন বাবাকে ইয়াদ করলে। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। অনেকেরই বাবাকে ইয়াদ করবার বুদ্ধিই নেই, কি করে ইয়াদ করতে হবে সেটা বোঝেনি। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही बानी जौहरदार होगी। যত বেশি ইয়াদের মেহনত করবে, ইয়াদে থাকার প্র্যাকটিস করবে, ততই তার বাণীও কিন্তু শক্তিশালী হবে, মধুর হবে। अभी वह ताकत कहाँ है, योग है ही नहीं। বাবা বলছেন ওই শক্তি, ওই বল এখন কোথায়? কারণ কি যোগই নেই, যোগ নামমাত্র হয়। বাবা যে পরিমাণ যোগের কথা বলেন সেটা তো হয় না। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। अरे लक्ष्मी नारायण हওয়ার মতন চেহারা দরকার, तो पढ़ाई दरकार। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। देखो कृष्णের জন্যই বলে শ্যাম সুন্দর। আর এটা এক আশ্চর্যের কথা যে ভক্তি মার্গে কৃষ্ণকেও কালো রূপে দেখায়, নারায়ণকেও কালো দেখায়, রামকেও কালো দেখায়, কিন্তু এর অর্থ বোঝেনি মানুষ। पाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने फिर कहाँ चले गए। तो बाबा एर अर्थ बोझान
যারা এই স্বর্গ দুনিয়ার মালিক হয়েছিলেন তারা তারপরে কোথায় চলে গেল? काम चिता पर बैठ नंबर বার गिरते चले आए। এই কাম চিতার কারণেই মানুষের পতন শুরু হলো, আর পতন হতে 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 কত দুর্দশা হয়ে গেছে। এখন सृष्टि भी शतप्रधान शत रज तम बनती है, तो मनुष्य की भी अवस्था भी ऐसी होती है। যেমন সৃষ্টিতেও প্রথমে সত্যযুগে শতপ্রধান, তারপরে তেতায় শত, দ্বাপরে রজ, কলিতে তম, এই রকম যে পরিবর্তন হতে থাকে, তো মানুষেরও কিন্তু সাথে সাথে এরকম পরিবর্তন হয়। সত্যযুগে আত্মারা যেমন হবে, ত্রেতায় তার থেকে কম, দ্বাপরে আরও কম, কলিতে আরও কম, পবিত্রতার পার্সেন্টেজ কমতে 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 এখন বর্তমানে এই অবস্থা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কাম চিতা পর बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं, अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। सब आत्मा এই রকমই শ্যাম অর্থাৎ কালো হয়ে গেছে অপবিত্রতার কারণে, কাম বিকারের কারণে। তো বাবা তো সুন্দর, বাবা তো এভার পিওর, তাই বাবা সদাই সুন্দর। তো তাই বাবা আসেন আবার আমাদের বাচ্চাদেরকে সুন্দর বানাতে, অর্থাৎ পবিত্র বানাতে। আত্মা को সুন্দর বানায়া जाता है। বাবা এসে আত্মাকে প্রথমে সুন্দর বানান, আর আত্মার সৌন্দর্যের কারণে সত্যযুগে তার শরীরও কত সুন্দর হয়ে যায়। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं मनसा बाचा कर्मना कैसे चलते हैं। মানুষের ম্যানার্স দেখে, বাচ্চাদের চলন দেখে বাবা কিন্তু বুঝে যান যে এর মানসিক চিন্তা কেমন চলে, এর बोलचाल কেমন অর্থাৎ কথাবার্তা কেমন বলে, এর কর্ম বা কেমন, सब किंतु धरा पड़ जाए। कर्म कैसे करते हैं उससे पता पड़ जाता है। কারো কর্ম দেখে কিন্তু বোঝা যায় ওর বুদ্ধি কেমন, ওর চিন্তা কেমন, ওর ব্যবহার কেমন হবে, কর্মের দ্বারা কিন্তু সেটা অবশ্যই বোঝা যায়। बच्चों की चलन तो बड़ा ফার্স্ট ক্লাস होनी चाहिए। যারা বাবার বাচ্চা হয়েছে দেবতা হবে বলে, তো তাদের চলন তো বহুত ফার্স্ট ক্লাস হওয়া উচিত। মুখ সে সदैव রতন নিকলনে চাইয়ে, তাদের মুখ থেকেও যে কথা হবে সেটা যেন রত্নের তুল্য হবে, অর্থাৎ অনেক সুন্দর তার বাণী হবে। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। शाम और सुंदर की टॉपिक हो। বাবা বলছেন টপিকটা কী রাখবে, শাম এবং সুন্দর, এর উপরে ভালো করে बुझाते হবে कृष्ण जन्माष्टमीते। कृष्ण को भी काला तो नारायण को, फिर कृष्ण को भी काला तो नारायण को, फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? राधा के अब क्या काला बना ले? शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं, अब वह कोई काला थोड़े ही है। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा तो कखनोई काला हनনি, काला माने अपवित्र, तो बाबा तो कखनोई अपवित्र हनনি, तो केउ किन्तु बोझे ना। তোমরা বাচ্চারা এই কথাকে বোঝো, তাই তোমরা অন্যদেরকে বোঝাও। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। বাবার এই জ্ঞান কিন্তু সব ধর্মবালেদের জন্য। দুনিয়াতে যে এত ধর্ম আছে, এক ধর্মের কথা কিন্তু অন্য ধর্মের লোকেরা শুনতে চায় না, মানতে চায় না। কিন্তু বাবার এই জ্ঞান এমনই যে সব ধর্মের লোকেরাই এটাকে মানতে পারে, মেনে নেয়, বুঝতেও পারে। तो उन्हों को भी कहना है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। তোমরা যে কোনো ধর্মের আত্মাকে বলতে পারো যে বাবা এখন বলছেন তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করো, তো তাহলে কিন্তু তোমার জন্ম জন্মান্তরের যে পাপ আছে ও কিন্তু ভস্ম হয়ে যাবে, পাপ কেটে যাবে। তোমাকে পবিত্র হতে হবে। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो। যে কোনো ধর্মের যে কোনো ব্যক্তিকে তোমরা রাখি বাঁধতে পারো, আর রাখি পরানোর আগে তাকে বোঝাতে হবে যে এই রাখিটা কিন্তু পবিত্রতার প্রতীক বলে, তারপরে তাকে পবিত্রতার উপর বুঝিয়ে রাখি বাঁধো।
कोई भी हो, उनको कह ना कह भगवानु वचन, जरूर कोई तन से कहेंगे ना। तो কাউকেই তুমি বলো যে আমরা যে কথা বলছি এটা কিন্তু আসলে ভগবানের মহাবাক্য। তো তিনি এই যে বাক্য বলবেন, অর্থাৎ তিনি যে বলবেন, তো তার জন্য তার তো কোনো শরীরের দরকার। তিনি তো নিরাকার, তার নিজস্ব শরীর হয় না, তিনি মায়ের গর্ভে জন্ম নেন না, তা আমাদেরকে পড়াবেন কি করে, এত জ্ঞান দেবেন কি করে? तो कहते हैं माँ में कम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। এত করে বোঝানোর পরেও যখন যদি কেউ না বুঝতে পারে, তো বাবা কিন্তু বুঝে যান যে তার মানে এর ভাগ্যে নেই। তাহলে এত মাথার মারার পরেও ও কেন বুদ্ধিতে নিতে পারছে না? ইয়ক তো সমঝতে হোंगे শিব বাবা পড়াতে হ্যাঁ। আর এটা এইটুকু তো বুঝতে পারা দরকার যে শিব বাবা পড়াচ্ছেন। রদ বিগড় তো পড়া না সকে, ইশারা দেনা কি বস হ্যাঁ। এ কথাও বোঝাতে হবে যে বাবা শরীর না পেলে বোঝাবেন কি করে, অর্থাৎ রথ মানে ব্রহ্মা বাবার শরীর না পেলে তিনি বোঝাতে পারেন না। তো বাবা বলছেন ইশারা দিতে হবে সবাইকে যে শিব বাবা নিরাকার, তার শরীরের প্রয়োজন, তাই তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার রথ, অর্থাৎ তার শরীরে তার ভুকুটির মাঝে এসে বসেন, তার মুখ দিয়ে আমাদেরকে জন্য তিনি পড়ানোর কথা বলেন। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है, बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो यह ऊंच पद पाने वाले हैं, मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। বাবা মাম্মার জন্য সবাই বুঝি আমরা যে তারা কত উঁচু পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তো মাম্মাও তো কত সেবা করতেন না, কত জায়গায় ঘুরতেন, কত গিয়ে গিয়ে সেবা করতেন। তো বাবা বলছেন এই সব কথাগুলোকেও কিন্তু অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं, बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। হ্যাঁ, যখন মায়া আসে, কারো বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়, তখন এই কথাগুলো বলে যে আমার মধ্যে তো মামা এসছেন, আমার মধ্যে শিব বাবা এসছেন। তো বাবা বলছেন যে নতুন নতুন পয়েন্টস বাবা কী করে বাচ্চাদেরকে বোঝাবেন? তো বাবার তো নির্ধারিত শরীর আছে, ফিক্সড শরীর আছে, ব্রহ্মা বাবার শরীর, বাবা তার মাধ্যমেই বলেন। তো বাবা বলছেন কিন্তু অন্য কারো মাধ্যমে কি বলবেন বাবা? यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियाँ भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती है। তো বাবা বলছেন বাচ্চারা মানে বোনেরাও তো, অনেক টিচার বোনেরাও তো নতুন নতুন অনেক পয়েন্ট চিন্তন করে বোঝায়। मैगजीन में कितनी बातें आती है, ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते वह लिखवाते हैं। তো নতুন কথা লেখার জন্য চিন্তন করে কেউ নতুন নতুন পয়েন্ট লিখেছে, তার জন্য তো এরকম দরকার নেই যে তার মধ্যে মাম্মাকে আসতে হবে, এসে লেখাতে হবে। বাবা আসবেন তো বাবা এসে লিখাবেন, नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। তখন তো ব্রহ্মা বাবা সাকারে ছিলেন, তো বাবা তো ডাইরেক্ট ব্রহ্মা বাবার ভুকুটিতে এসে বসতেন, তো তবেই তো তোমরা শোনার জন্য আসো। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ की बैठ उनसे पढ़े। ঠিক আছে, যদি মনে হয় যে হ্যাঁ ওই দেহধারীর মধ্যে মাম্মা বাবা এসে গেছেন, তাহলে ওর কাছেই বসে পড়ো। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है, আকর্ষণ হয় সবার এখানে আসা। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है, যারা দূরে দূরে থাকে তাদের তো আরও বেশি করে আকর্ষণ হয় যে কী করে মধুবনে যাব, কী করে সেন্টারে যাব, বাবার মহাবাক্য শুনব। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है। কেউ দুনিয়াতে জানে না যে আসলে কৃষ্ণের জন্ম কবে হয়েছিল। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी होनी चाहिए। বাবা বলছেন তোমাদের বুদ্ধিরূপী ঝোলি এখন বাবার জ্ঞানের দ্বারা ভরপুর হচ্ছে, তো তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত। কারণ আগে আমাদেরকে কেউ এইভাবে বোঝায়নি, বাবা এসে আমাদেরকে কত সুন্দর করে এক একটা পয়েন্টের ওপরে বোঝাচ্ছেন।
তো সেই জন্য আমাদের খুশি হওয়া উচিত যে স্বয়ং ভগবান এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, রহস্যপূর্ণ কথাগুলো তিনিই আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं, तो যেন প্রতিজ্ঞাই করে নিয়েছে যে আমি শ্রীমত প্রমাণ চলব না। सर्विस सिविल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सुस्ती रहेगी। বলছেন কিন্তু সেবাধারী বাচ্চা হলে তাদের তো সব সময় মনে করবে সেবাই করব সেবাই করব, তার ওই দিকেই কিন্তু তার আকর্ষণ হবে। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। আমি যদি বাবার সেবা করিনি, যদি আমি কাউকে রাস্তা দেখাইনি, তো তাহলে তো আমি যেন অন্ধ। অন্ধ তো অন্যকে রাস্তা দেখাতে পারে না, যে দেখতে পায় সেই অন্ধকে রাস্তা দেখাতে পারবে। यह समझने की बात है ना। बैज में भी कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। হতে পারে হয়তো আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র নেই, কিন্তু বাবা বলছেন তুমি যে ব্যাজ পরে আছো ওর মধ্যে কৃষ্ণের চিত্র আছে, ওইটা দেখিয়ে দেখিয়ে তুমি কৃষ্ণের উপরে বুঝাতে পারো। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। কাউকে যদি প্রশ্ন করো যে শ্রীকৃষ্ণকে কালা কেন দেখানো হয়েছে, অর্থাৎ সামবর্ণ তো দেখায়, কেন দেখানো হয়েছে, তো সে জবাব দিতে পারবে না। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। শাস্ত্রে এরকম দেখিয়ে দিয়েছে যে রামের সীতা চুরি হয়েছিল, রাবণ তার সীতাকে চুরি করে নিয়েছিল। বাবা বলছেন আসলে কিন্তু ত্রেতা যুগেও এরকম ঘটনা হবে না। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान सीता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। परिस्तानी सत्यजुगके बोला हतो परिस्तान, हाँ पवित्र आत्मादेर दुनिया, সেটাই এখন কবরস্থান হয়ে গেছে। কারণ কি সবাই দেহের আকর্ষণে এসে গেছে। আবার বাবা বসে আমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন যে জ্ঞান চিতায় বসার পরে আমাদের মধ্যে দৈবী গুণ ধারণ হচ্ছে, আমরা আবার সেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হব। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। অন্যদেরকেও বাবার পরিচয় দেওয়া, রাস্তা দেখানো, এর জন্য তো তার নিজের তো বুদ্ধি চাই। इतना नशा चाहिए, हमको भगवान पढ़ाते हैं। নেশা কাকে বলে? খুশি নেশা, তো নেশা কাকে বলে? নেশা মানে যেটা অনেকের কাছেই হয় না কিন্তু আমার আছে, তো তখন তার মধ্যে নেশা আসে। তো বাবা বলছেন নেশা হওয়া উচিত যে আমাকে ভগবান পড়াচ্ছেন, ভগবানকে সাথ রেখে, হ্যাঁ আমি ভগবানেরই সাথে থাকি। আমি খাই তো তাকে স্মরণ করে, আমি ঘুমাই তো তাকে স্মরণ করে, যে কোনো কাজ করি তাকে স্মরণ করে, তো কত খুশি কত নেশা হওয়া উচিত। भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं, बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। বাবা বলছে যে বাচ্চারা বোর্ডিংয়ে থাকে তখন তাদের বাইরের সঙ্গ লাগে না। তো মা বাবারা অনেকেই বাচ্চাদেরকে কুসঙ্গ থেকে বাঁচানোর জন্য बोर्डिंगे दिए दें। तो बाबा बोलते यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित है। आगे तो ख्रिस्टानদের মধ্যেও ম্যানার্স শেখানো হতো, এখন তো এমন অবস্থা হচ্ছে বাবা বলছেন নো मैनर्स, एकदम सब तमो प्रधान पतित হয়ে গেছে। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर है। সত্য যুগে দেবতাদের তো দৈবিক ক্যারেক্টার ছিল, বাবা আমাদেরকে এই সময় তৈরি করেছিলেন, তো সত্য যুগে আমাদের দৈবিক ক্যারেক্টার ছিল। আর তারপরে পতন হতে 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 এখন সবার মধ্যে आसुरी कैरेक्टर এসে গেছে। तो ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुँह छोटा बात बड़ी, यह कृष्ण के लिए कहते हैं। মানে ছোট মুখে বড় কথা, এই কথাটা আসলে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্য বলা হয়েছিল। মানে কি বাচ্চা হলেও কি হবে, এত জ্ঞানের কথা যদি কেউ বলতে পারে বা শাস্ত্রটাস্ত্র না পড়েও
বাবার এই জ্ঞানকে যদি কেউ ভালো করে বোঝাতে পারে তো অন্য কারো মনে হবে যে ছোট মুখ বড় কথা। हाँ, আমাদেরকে स्वयं भगवान পড়িয়েছেন, তাই আমাদের ছোট মুখে বড় কথা। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए। আমাদেরকে অনেক বড় হতে হবে, দেবী দেবতা হতে হবে, উঁচু পদ নিতে হবে, তাই আমরা বাবার কাছ থেকে বড় বড় কথা শুনছি। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, यह बाप का पैगाम तो सबको देना है। यह लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है। সেই নতুন যে দুনিয়া, স্বর্গ দুনিয়া আসছে, সেইখানে যাওয়ার জন্য বাবা বলছেন যে পবিত্র হতে হবে। তাই রাখি বাঁধার সময় এই নলেজ কিন্তু সবাইকেই দাও, এই সংবাদ সবাইকে দাও। তো বাবা বলছেন যে এই লড়াই যে এখন সামনে আসছে, এর পিছনে কিন্তু এর অন্তরালে স্বর্গের দ্বার লুকিয়ে আছে। লড়াই লাগবে, ব্যাস তারপরে আমাদের স্বর্গ দুনিয়া এসে যাবে। তো এর জন্য ওই দুনিয়ায় যেতে গেলে পতিত থেকে পাবন হতে হবে, বাবাকে ইয়াদ করতে হবে। দেহধারী কো ইয়াদ নেই করনা হয়, কোনো দেহধারীকে কিন্তু ইয়াদ করলে হবে না। एक ही बाप सर्वों की सद्गति करते हैं। কোনো মানুষ কারো সদ্গতি করতে পারে না, কেউই হোক, একমাত্র বাবাই প্রত্যেকের সদ্গতি করেন। সকল আত্মাগণের সদ্গতি দাতা একমাত্র শিব বাবা, যিনি ভগবান, যিনি ঈশ্বর, যিনি পতিত পাবন, যিনি জ্ঞানের সাগর। यह है कि आयरन एजेड वर्ल्ड तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण होती है। তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যে যার যেমন বুদ্ধি সেই হিসেবেই সে ধারণ করতে পারে। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं, चित्र भी सब उठाओ। मायराও কিন্তু অনেক সেবা করতে পারে। চিত্র নিয়ে আগে নিজে বোঝো, তারপরে সেই চিত্রগুলো নিয়ে যাও অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য। कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ। এই কালো চিত্র যেখানে যেখানে দেখানো হচ্ছে ওই চিত্রগুলো নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বোঝাও যে আসলে কি এরা কালা। দেবতাও কো কালা কিউ কিয়া है, দেবতাদেরকে কেন কালা দেখানো হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণকে কেন কালা দেখানো হচ্ছে। আসলে শ্রীকৃষ্ণ যখন কৃষ্ণ ছিলেন তখন তিনি সুন্দর ছিলেন। তিনি তো জন্মান্তরে আস্তে 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 অন্তিম সময়ে এসে অপবিত্র হয়ে গেলেন, কিন্তু মানুষ না বুঝে তাকে শ্যাম সুন্দর বলে। সুন্দর মানে পবিত্র। কখন তিনি সুন্দর ছিলেন মানে চেহারাতেও সুন্দর ছিলেন, আত্মাও পবিত্র ছিল, কিন্তু কখন তিনি আবার শ্যাম হয়ে গেলেন এর অর্থ তো দুনিয়া বলে কেউ জানে না। তো তোমরা এর উপরে বোঝাও। শ্রীনাথ দ্বারে যাও तो बिल्कुल काला चित्र है, तो ऐसे ऐसे चित्रों इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो घोड़ा बन जाएंगे। আমাদের কাছে তো কৃষ্ণের ঘোড়া চিত্র আছে, তো বাবা বলছেন তো তোমাদের সেই ঘোড়া চিত্র দেখাও, দেখিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে বলো যে তুমিও এখন রাখি বাঁধো, আর রাখি বাঁধার সাথে সাথে তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে এই কাম চিতাকে আমি এখন ত্যাগ করব এবং আমিও কিন্তু পবিত্র আর পুরুষার্থ করব। এরকম যদি করো তাহলে তুমিও গোড়া হয়ে যাবে। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाए। তাদেরকে বলো যে এই শ্যাম সুন্দর যে কেন বলা হয়েছে, এসো আমি তোমাদেরকে এর পার্থক্য বোঝাবো, কখন কৃষ্ণ শ্যাম আর কখন তিনি সুন্দর। তো কেবল তো কৃষ্ণই নয়, সমস্ত দেবতাদেরই কথা তাই যে তারা কখন কখন সুন্দর ছিলেন আর কখন তারা শ্যাম হয়ে গেলেন। তো इसमें कोई नाराज नहीं होगा, सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे
अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। এখন আমাদের ব্রাহ্মণ কুল, এরপরে ভবিষ্যতে সত্যযুগে হবে দৈবিক কুল। তো বাবা বলছেন তুমি ভালো গুণ ধারণ করো, তুমি কিন্তু তোমার কুলের नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वेश्याओं को भी समझा कर राखी बांध सकते हो। तो বেশ্যাদের জীবন কেমন হয়, কত অপবিত্র জীবন। বাবা বলছেন ওদেরকে ঘৃণা না করে ওদেরকেও গিয়ে পবিত্রতার উপরে বোঝাও, রাখি বাঁধো। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। यदि तुम्हें बाबार आदेश पालन करो तो ताहले किन्तु तुम्हें गोरा हो जाए। बहुत युक्तियाँ हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सद्गति कर नहीं सकते सिवाय एक के। কোনো মানুষ কিন্তু কোনো মানুষের মুক্তি জীবন মুক্তিদাতা হতে পারে না একমাত্র বাবা ছাড়া। भले राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। यह तो अर्थ समझना है। একদিনে তো অনেককে রাখি পরানো সম্ভব না, তাই বাবা বলছেন রাখির দিনে তুমি হয়তো রাখি পরাতে পারলে না, অন্য কোনো দিন রাখি পরাও, কিন্তু এর অর্থ বোঝাও। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है, तुम्हारा धंधा ही यह है। बोलो पाप के साथ प्रतिज्ञा करो। আসলে পবিত্রতার কথা তো যে কোনো দিন শোনানো যায়, কিন্তু যেহেতু রাখি বন্ধনের উৎসব সবাই পালন করে তাই ওই দিনটায় বিশেষ করে বোঝানো দরকার। तो बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो। देखो मस्जिदे गিয়ে মুসলমানদেরকেও বোঝাতে পারো। কত মুসলিম ভাই বোনের তো আমাদের জ্ঞানে এসে গেছে না, তো তাদেরকে গিয়েও কিন্তু তুমি বুঝাতে পারো, কেউ কিন্তু শুনে আপত্তি করবে না, খুশি হবে। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, यह बात तुमको भी समझने का हक है। তাদেরকে গিয়ে বলো যে আমরা তোমাদেরকে রাখি পরাতে এসেছি, আমাদের এই জ্ঞানের কথা কিন্তু তোমাদেরও বোঝার অধিকার আছে, কারণ এই জ্ঞান স্বয়ং ঈশ্বরের আল্লাহ। এরকম করে বলো। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। যদি দেখো আল্লাহ এখন বলছেন মুসলমানদেরকেও বলো যে আল্লাহ এখন বলছেন যে তুমি যদি নিজেকে আত্মা নূর মনে করে আল্লাহকে ইয়াদ করো তো তাহলে কিন্তু তোমরা কিন্তু পাবন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে এবং তোমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। अभी तो पतित दुनिया है, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। ওরা তো বলে বহিষ্ঠ, তো বাবা বলছেন বোঝাতে বলো যে এই দুনিয়া একদিন গোল্ডেন এজ ছিল, এখন তো आयरन एज হয়ে গেছে, লৌহ তুল্য দুনিয়া হয়েছে। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है, ऐसे सुना तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगे। যদি ওদের কথা দিয়ে ওদেরকে বুঝাতে পারো তাহলে ওরা এসে তোমার চরণে পড়বে। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। ज्ञान रत्न सागर जे बाबा तार काछ थेके जे आमादेर अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त होच्छे तो तार मूल्य राखो, ताके बोझो। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रतन धारण करनी है। मुख से सदैव रतन निकलना है। दूसरा, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है, शक्तिशाली बनाते हैं। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्कल सीखना है। आज का वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन भवो। पुरानी देह
और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन भव। 20 संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है कि बाप दादा का दिल तक, माने बाबार हृदय रूपी सिंहासने संगम युगी श्रेष्ठ आत्मादेर स्थान। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। এই রকম আসন তো এত বাবার সেই হৃদয়রূপী সিংহাসন বা আসন সারা কল্পে কিন্তু এরকম আসন কখনো কারো মিলতে পারে না। विश्व के राज्य का या स्टेट के राज्यों का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तक नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हैं वो इस पुरानी देह या देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। যারা বাবার এই দিল রূপী আসনে স্থান পেয়েছে, স্থান করে নিতে পেরেছে, তারা দেহ বা দেহের দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারে। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। এই দেহ এবং দেহের দুনিয়াকে তারা দেখেও দেখবে না। आज का स्लोगन हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ा। নিজেরই ছায়ার পিছনে যদি কেউ দৌড়াতে থাকে কি পাবে? তো বাবা বলছেন যে এই ভক্তি মার্গের লৌকিক দুনিয়ার নাম মান শান এইগুলোর পিছনে দৌড়ানো মানা নিজেরই ছায়ার পিছনে ছুটে যাবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। When